अभी हालांकि उन्होंने जैसे ही शुरुआत की थी तो बारिश की वजह से खेल थोड़ा सा रुका हुआ था। 3 more balls to go। 3 गेंदें शेष बची हैं। जी हाँ। हालांकि जिस तरह से मदन जी संकेत कर रहे थे ऐसा लगा कि वो गेंद को बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन गेंदों का कितना हुआ ये गिनना वो चाहते थे। 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है और दूर वाले छोर से अभी तैयार हो रहे हैं उनके सामने स्ट्राइक एंड पर जॉन मौजूद। क्या कुछ होता है, कितना दिलचस्प वार होगा। क्या शानदार वातावरण है, बिल्कुल जाड़े का महीना, ठंड का मौसम, रात के 12:10 और एक दिलचस्प मोड़ पर एक तरह से कहना चाहिए कि कश्मकश के दौर से ये गुजरता हुआ रोमांच के चरम सीमा को ये मैच छू जाए, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी गेंद को लेकर पटक कर हाथ में, हालांकि कहीं ना कहीं उस नमी को दूर कर रहे हैं जॉन स्ट्राइक एंड पर। ओवर द विकेट ये गेंद, और थोड़ी सी फिसलन है। मुझे लगता है कि अभी को थोड़ा सा संभलना चाहिए। शूज में अगर स्पाइक्स हो तो ग्रिप जरूर हो जाता है, वरना थोड़ी सी फिसलन है तो संभल कर दौड़ रन अप लेना चाहिए अभी को भी। और मदन मेडिकरी भी जी थोड़ा सा कूद कर वार्म अप कर रहे हैं, काफी ब्रेक उनको मिल चुका है तो इस वजह से वो थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि उनका अंदाज पहचाना है, जाना माना है, तो इसके लिए उनको भी थोड़ा सा वार्म अप होना पड़ता है। तो अब जिस तरह से दौड़ लगाने के पश्चात अभी थोड़ा सा फिसल गए तो वैसा लग रहा है कि उस क्षेत्र में थोड़ी सी मिट्टी या फिर थोड़ा सा उस क्षेत्र को सुखाना होगा, पानी की वजह से काफी नमी है। तो हो सकता है कि गेंदबाज रनअप को लेकर जब आए तो वो फिसल जाए, इंजुरीज होने के चांसेस हैं और इस वजह से थोड़ा सा खेल रुका हुआ। और इसको देखते हुए दोनों अंपायरों ने विशेष तौर पर आयोजनकर्ताओं के उन साथियों को बुलावा भेजा है कि वो आकर इसको थोड़ा सा सुधारने और उस नमी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। तो मिट्टी को ले जाया जा रहा है और उस नमी को दूर करने की कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि खेल को थोड़ा सा जल्दी शुरू करें। दोबारा बूंदाबांदी हो रही है और केपी सतीश जी ने वैसे भी बता दिया कि इतना समय जो मिला उसका फायदा उठाएं, क्योंकि वर्षा दोबारा होने की संभावना है। तो थोड़ा सा जल्दी करते हुए खेल को अगर वो कंप्लीट करे तो शायद पूरा मैच हो सकता है। और थोड़ी सी फिसलन जरूरी है, लेकिन इंजुरीज के चांसेस हैं, वो भी एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि दोनों सही है अपनी जगह पर, लेकिन मिट्टी को लाकर अब फेंका गया है उस जगह पर उस नमी को दूर करने के लिए और तुरंत खेल शुरू होने जा रहा है। दोबारा वर्षा धीरे से हो रही है, हल्की सी बूंदाबांदी। तो कृपया थोड़ा सा जल्दी करें और खेल को शुरू करें। दर्शक बस इंतजार में खड़े हैं कि कब मैच शुरू होगा और उनके सामने वो विजेता सामने आएगा। डांसिंग डॉल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 3 ऐसे शानदार डांसिंग डॉल जो बाउंड्री लाइन पर झूमते नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केपी सतीश और उनकी टीम ने क्या क्या नहीं किया है इस क्रिकेट श्रृंखला को 4 चांद लगाने के लिए, आश्चर्य की बात है। तो बच्चों को देखा हमने जो मैदान पर नाचते झूमते दिखाई पड़े, उसके अलावा विष्णु भट्ट जी ने शानदार नृत्य करके दिखाया। और ये डांसिंग डॉल जो बार बार बीच बीच में
धुन पर नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा बाउंड्री लाइन का चक्कर वो लगा रहे हैं और अब खेल शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, दूर छोर से अभी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और मैं अनुरोध करूंगा उन सारे खिलाड़ियों से कि दोबारा वर्षा हो सकती है, इसीलिए वक्त न जाया करें और थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 12:15 हो चुके हैं। तो अगर इसी तरह से खेल रोका गया तो बाद में मुझे लगता है कि लगभग सवेरा हो सकता है। अभी की गेंद जॉन स्ट्राइक एंड पर क्या कुछ होता है। अभी तैयार होने दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी गेंद ऑफ द विकेट। तो थोड़ा दोबारा शायद वो फिसलन थी, तैयार हो रहे। ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। जी हाँ, अंपायर जी ने कहा कि वाइड है। मदन मडिकेरी जी ने संकेत किया कि वाइड, एक और रन, और इसीलिए मुझे लगा कि शायद अभी वो ग्रिप उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन वो दोबारा तैयार हो रहे हैं। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, मिस कर गए। शॉट फाइल पर गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया स्टंप्स की दिशा में, लेकिन बैट्समैन शायद अपने क्रीज में पहुंच गए, बच गए। एक रन पूरा हो चुका है। अठारह रन बगैर किसी नुकसान के, 18 विदाउट लॉस। 18 रन बगैर किसी नुकसान के बच चुके हैं। तो इलेक्ट्रिशियन जरा जल्दी आकर देखें, फ्लड लाइट जो थर्ड मैन पर दो खंबे हैं लगभग गली डीप में, और थर्ड मैन पर वहां पर जो फ्लड लाइट्स लगे हैं वो थोड़े से बुझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कृपया आकर थोड़ा सा उसे दुरुस्त करें, और कहीं लूज कांटेक्ट हो तो उसको दुरुस्त कर दिया जाए। दूर वाले छोर से अभी के गेंद को उछाल दिया उल्टे हाथ से। फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के दिशा में कैच कर लिया। इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है। तो 9 के व्यक्तिगत योग पर स्वस्तिक आउट होकर लौट रहे हैं, और डीजे शायद थोड़े से सोए हुए हैं, आंख लगी है, उनको थोड़ा सा जगा दिया जाए, क्योंकि जो टेम्पो खेल का धीमा चल रहा है। फाइनल मैच चल रहा है, लोगों को पता चलना चाहिए कि यह फाइनल मैच है। शानदार धुन बजना चाहिए। कृपया डीजे अपना साथ दे, अपना सहयोग दे, और शानदार धुन अगर बजती है विकेट, चौके और छक्कों पर, तो फाइनल मैच की रौनक बढ़ जाएगी। नया बैट्समैन जो कि इस वक्त पहुंच चुका है क्रीज में, इस छोर पर स्ट्राइक एंड पर अक्षय सीखे आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। क्या बात है, अक्षय सीखे जिन्होंने पिछले मैच में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, भला कौन भूल सकता है। उनके ऊपर काफी कुछ निर्भर है, वो किस तरह से अभी का सामना कर पाएंगे। अभी अपने बॉलिंग बाग से ग्रिप बनाकर दौड़ना शुरू कर चुके हैं। और विकेट, उनकी गेंद मिडल लेग स्टंप के लाइन पर थी, इस बार स्ट्राइक एंड की दिशा में तेजी के साथ थ्रो कर दिया गया फील्डर के द्वारा, लेकिन इससे पहले जी हाँ ओवर थ्रो के रूप में शायद अक्षय एक और रन चुराना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आधा पिच अक्षय पार कर चुके थे, लेकिन फिर उनको लौटना पड़ा। सिर्फ एक रन से खाता खुल गया बैट्समैन अक्षय ने। इस एक रन के साथ ही अभी का ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन बता दें आपको, बन चुके हैं 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 19 रन से 1 विकेट के नुकसान बन चुके हैं। और एक छोर पर अक्षय सिखे, दूसरी छोर पर जॉन मौजूद हैं, और खेल दोबारा थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। मैं सारे फील्डरों से अनुरोध करता हूं, आप जानते हैं कि बार बार बीच में वर्षा हो रही है, तो कृपया खेल को थोड़ा सा जल्दी शुरू करें। यह अनुरोध है, यह रिक्वेस्ट है, इसको कोई कमांड न समझे। तो चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि इस वक्त समय है कि विवरण को बदलने का, और आगे का विवरण सुनाने के लिए प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा। और मुझे लगता है कि जो समय इस वक्त चल रहा है
कृपया थोड़ा सा जल्दी करें, खेल को जारी रखें। और वर्षा दोबारा होने के चांसेस हैं, बारिश, जी हाँ, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। थैंक यू। तो इससे पहले कि चौथा ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे के विवरण प्रशांत जी से बहुत बहुत स्वागत है। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ. ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 19 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಟ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ 20ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 20ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ 2020 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅಭಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೋತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ 20ಕ್ಕೆ 2. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ನಸ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟ್ಟಿ ನೆಟ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮತ್ತೆ 21 ಓಟಗಳು. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮತ್ತೆ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ
ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 22 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಹೋದರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಆಟಗಾರರು ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಓರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ. ಪಂದ್ಯಾಟದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ತಂಡ 3,03,333 ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ 7,02,222 ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪರಾಜಿತ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಲಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪರಾಜಿತ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕ ನಗದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೀತು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಲಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಂದರತೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟೋಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 23ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ರಾಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮತ್ತೆ 24ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 24 for loss of 3 wickets. ಮೊಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 25ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀತು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓವರ್ ಕೂಡ ಭಂಡಾರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 25 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ 3 ಅಮೂಲ್ಯ ಹೊಂದರಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತ, ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 11 ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಡ ಮತ್ತೆ 26. ಓಟಗಳು ತಡ ಮತ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ ಮತ್ತೆ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮತ್ತೆ 29ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಓಟಗಳು. ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20ರ ಆಸುಪಾಸು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ್ ಆ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ಹೊಂದರಗಳ ಆಘಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟಗಳ ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮತ್ತೆ 29 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ತನ್ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬಾರಿ ತಡ ಮತ್ತೆ 35ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮತ್ತೆ 35.
ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್. ಕೆಲವೊಂದು ಋತು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಯಂ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್. ತಿಪ್ಟೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಶೆವಾಕಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿನ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ನೀತು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೂಲಕ ಬಲಶೂತ ಬರೀತನ್ನು ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 41ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳು ತಡ ಮೊತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಗಾರನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೋದ ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಲವತ್ತೆರಡು ಓಟುಗಳು ತಡ ಮೊತ್ತ 42. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನೀತು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳು.
ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋದರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದೆರಡು ಸತ. ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೋದರೆ ಆಘಾತ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದೇ ಸತ. ಮತ್ತೆ 48ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಸತ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅಂಕಣ ಒಳಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ 48, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಿರತ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 48, ಕೊನೆ ಚೆಂಡು. ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 48 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ 49ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಋತುವಿನ 2ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 49ರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 2ಗಳ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು.
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैलेंज ट्रॉफी 2022 में सारे दर्शकों का दोबारा स्वागत है। केबी सतीश और उनकी टीम को हैट्स ऑफ कहते हैं। शानदार क्रिकेट श्रृंखला रचाई गई है और मुझे लगता है कि 2 ओवर्स का अवसर शायद बहुत मुश्किल से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रभाषा हिंदी में जो कि साफ सरल और जिसे कहते हैं कि पूरे देश में समझा जाता है और जो मुझे लगता है कि उसका आदर बहुत जरूरी है और शायद इसी वजह से मैंने इस भाषा को चुना कि इस पूरे देश भर में इसका जो सम्मान होता है उसको कहीं ना कहीं एक और स्तर जिसे कहते हैं। ये मैच में आते हैं। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन तैयार सागर, जहां यहां से उधर विकेट चोट से यह गेंद पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में घुमा कर गेंद को खेल दिया। गेंद जा चुकी है वाइड मिड विकेट क्षेत्र में, जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। 1 रन लेने का अवसर सागर के पास। सागर अपना खाता खोल चुके हैं, जबकि 1 रन के साथ ही रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 49 रन बन चुके हैं। लक्ष्य है इस मैच को जीतने का फ्रेंड्स बेंगलोर को, जबकि प्रकृति दाश ने 48 रन बनाए। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन धीरज आ चुके हैं। एपेक्स आक्रमण पर आ चुके हैं कमेंटेटर बॉक्स छोर से। उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और धीरज ने घूमकर लपेटकर खेलने का प्रयास किया। चूक गए। पोजीशन अच्छा जरूर लिया था, लेकिन कहना होगा कि एपेक्स ने जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा लेग स्टंप के ज्यादा बाहर कर दिया ताकि बैट्समैन कनेक्ट न कर पाए। योजना अच्छी थी, बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है कि बैट्समैन और गेंदबाज को एक दूसरे को पढ़ने की आवश्यकता है। एपेक्स का आक्रमण जारी। उनकी गेंद इस बार घुटनों को ठुकाया, ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास किया। विकेट कीपर बहुत जल्दी गेंद के ऊपर झपट पड़े, लेकिन जब तक वो गेंद को दबोचने का प्रयास करते 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया। अंपायर ने कहा कि लेग बाय इस 1 रन के साथ रनों का लेखा जोखा कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 2 रन बिना किसी क्षति के आघात के। सागर पर काफी कुछ निर्भर, अगर वो एक अच्छी शुरुआत देते हैं तो निश्चित तौर पर इस बड़े लक्ष्य को आसानी के साथ पाया जा सकता है। 36 गेंदों का खेल, आउट विकेट। एपेक्स की गेंद को ऑन साइड पर मिडल ऑफ एक्सम की लाइन पर थे, नॉन स्ट्राइक के दिशा में थ्रो कर दिया गया। दोनों बैट्समैन और गेंदबाज आपस में टकरा गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि कोई चोट ना आई हो। नॉन स्ट्राइक की दिशा में थ्रो कर दिया गया। बैकअप कर रहे थे, फील्डर ने गेंद को कवर कर लिया, लेकिन सागर दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा टकराया गया गेंदबाज के साथ और उसमें थोड़ी सी चोट उनको आई है, लेकिन वो संभाल लेंगे। स्ट्रॉन्ग बिल्ट है उनका। 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर। अगला दिन जो कि शुरू हो चुका है, 12:45 हो चुके हैं और फाइनल मैच का ये संघर्ष जो कि बहुत जबरदस्त चलता हुआ, और ऐसे में ये दोनों बैट्समैन धीरज और सागर प्रयास कर रहे हैं कि इस मैच को जीतने के लिए एक अच्छी नींव बनाए। इस छोर पर जो कि एपेक्स आक्रमण पर तैयार, वो प्रयास कर रहे हैं कि पहला ब्रेक थ्रू अगर वो अपने टीम को दिलाते हैं तो निश्चित तौर पर बात बनेगी। और ऐसे में विशेष तौर पर प्रख्यात माफ कीजिएगा प्रकृति दाश बेंगलोर के कप्तान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है गेंदबाज को। एपेक्स के गेंद हमसे दूर जाते हुए और विकेट धीरज ने थोड़ा सा आगे निकलते हुए गेंद को उछालने का प्रयास किया। विकेट कीपर झपट पड़े, गेंद को उठा लिया नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में। सब कुछ परिश्रम हो चुका है, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए। अंपायर ने कहा कि भाई है 1 रन और खाते में रन बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर। 4 रन बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर है। एपेक्स की गेंदबाजी जो है वो जानते हैं कि इस वक्त पिच किस तरह से मिजाज उसका है, किस तरह से गेंद क्रीज पर रोल हो रही है, और इस वजह से वो जानबूझकर सटीक लाइन और लेंथ में गेंद को करने का प्रयास कर रहे हैं। सागर ढूंढ रहे हैं कि कब उनको अवसर मिल जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा ऑन साइड पर घूमकर खड़े हैं। उनके लिए गेंद फुल टॉस से आक्रामक तरीके से उछाल दिया गेंद को। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा धीमी पड़ गई लॉन्ग लेग क्षेत्र में, जब तक फील्डर गेंद को दौड़कर थ्रो कर पाते। सागर के पास इतना समय था कि वो 3 रनों को बटोर ले। इन 3 रनों के साथ ही कुल रन संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन ये पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 7, जबकि कोई आघात कोई क्षति अभी नहीं हुई है। 1 ओवर मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कह चुका हूं कि 2 ओवर का समय मुझे दिया गया, तो 1 और ओवर अभी समय है कि 6 गेंदों का विवरण मैं सुनाऊं। उसके पश्चात हमारे साथी कमेंटेटर आपके साथ है जो बारी बारी आपको आंखों देखकर सुनाएंगे। फील्डर्स आपस में एकत्रित हो गए, अभी भी थोड़ा सा जल
पानी जो कि मैदान पर क्रीज के बगल में दिखाई पड़ रहा है। शानदार मौसम है, दर्शक अभी भी शांत होकर मैच का आनंद उठा रहे हैं। कुंदापुर के वो सारे दर्शक जो क्रिकेट को प्रोत्साहन देते हैं और दूर दूर जितने सारे देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो हैट्स ऑफ कर रहे हैं कि शानदार क्रिकेट श्रृंखला रचाई गई है। सागर एक जुगनू कहिए या आशा की किरण कहिए अपने टीम की तरफ से, यानी कि फ्रेंड्स बैंगलोर की तरफ से उन पर बहुत कुछ जिम्मेदारी है। अगर वो आक्रामक तरीके से जिसने शुरुआत कर पाते हैं, कुछ अच्छे खासे रन वो बटोर ले, तो गाड़ी को पटरी पर लाया जा सकता है। क्या कुछ होता है? पुरुषी आक्रमण पर आ रहे हैं, दूर वाले छोर से पुरुषी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। उनके सामने सागर, दोनों के बीच में कितना अच्छा खेल, एक दूसरे का प्लस और माइनस दोनों जानते हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। उस छोर से ये गेंद पुरुषी की और सागर ने उल्टे हाथ से खेलने को हालांकि पहले कमिट हो चुके थे, ठान लिया था, घूम गए और घुमाने के प्रयास में चूक गए। जिस तरह से घूम गए, पुरुषी ने जल्दी ही गेंद को लेग स्टंप के बाहर कर दिया ताकि बैट्समैन इस गेंद को बीट कर जाए और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। शॉर्ट थर्ड मैन, गली पर एक खिलाड़ी, कवर एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है, ड्राइव कर दिया गेंद को, मिड ऑन क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया है और रन लेने का अवसर नहीं है। रन्स अगर देखा जाए तो 49 रनों का अगर सिंगल्स बटोरते हैं तो आपके सामने एक बहुत पहाड़ जैसा लक्ष्य दिखाई पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत के ओवर्स काफी मायने रखते हैं और इसीलिए सागर वहां पर फिट बैठते हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद इस बार पुरुषी ने, बहुत कमाल की गेंद की, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलती हुई गेंद टप्पा खाकर साई साई करती हुई, हालांकि गेंद में वो रफ्तार नहीं मिल रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि गेंद को अगर सटीक लाइन और लेंथ में किया जाए। अगर आप ध्यान दें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचेस में न्यूजीलैंड उसके लिए जाना जाता है। उस छोर से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गए, इस बार स्ट्राइक आउट की दिशा में थ्रो हुआ, लेकिन दोनों बार बैट्समैन बाल बाल बच गए और मदन मडकरी अपने अंदाज में तैयार हुए। एक कोहनी को, हालांकि नी को उन्होंने ऊपर उठाया और फिर एक चक्कर लगाते हुए संकेत किया कि लेग पाई है। लेग पाई के इस रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 पर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। धीरज स्ट्राइक एंड पर, अलग अलग शैली, अलग अलग अंदाज, दोनों बैट्समैन अलग अलग शैली के हैं। धीरज थोड़ा सा अलग खेलते हैं, जैसा मैंने कहा कि पत्ते में अगर एक ऐसा कार्ड हो जो आपको कहीं पर भी फिट होता है तो वो धीरज हो सकता है। टैकल करते हैं, आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं, सिंगल बटोरते हैं। उनके लिए गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और फिर आक्रमण करने के लिए फिर पीछा किया, लेकिन उस वक्त गाड़ी निकल चुकी थी, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और कहीं ना कहीं मन ही मन मुस्कुरा रहे मदन मडकरी जी, क्योंकि अंपायर नजरों से अपील कर रहे थे कि इस गेंद को वाइड करा दे। ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर आई थी, जिसकी वजह से अंपायर ने इस नजरों से की गई अपील को खारिज किया, ऑन साइड पर पुल कर दिया। वाइडिश पे विकेट टीम पे गेंद जा चुकी है, दूसरा रन लेने का मन बना रहे थे लेकिन मार दिया अपने मन को। सिर्फ 1 रन से खुश होना पड़ेगा। पुरुषी का ये ओवर समाप्त हो चुका है, तो कुल मिलाकर तो ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 9 रन्स, 9 विदाउट लॉस, 9 रन्स बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है और आगे का विवरण मेरे साथ इस वक्त शिव नारायण आइदल मौजूद है, वो आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है और मुझे लगता है कि यह अवसर है केपी सतीश और उनकी टीम को धन्यवाद देने का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस क्रिकेट श्रृंखला में योगदान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद केपी सतीश जी और उनकी टीम को, थैंक यू वेरी मच। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯರಾಜ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತ, 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10 ಓಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ, ಎರಡು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನ ಅಂತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜ್ಗೆ ಸತತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಧೀರಾಜ್ ಔಟ್. ಫೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. 23ಕ್ಕೆ 40. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ 3,000 ಘೋಷಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಂಡಿಗೆ 3,000 ಘೋಷಣೆ. ಪ್ರತಿ ಬೌಂಡ್ಗೆ 500 ಘೋಷಣೆ ರಮೇಶ್ ಹತ್ತೂರ್ ವಕೀಲರಿಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ 1,000 ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಹಾಗೂ ಅನ್ವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ್ಕೆ ಗಿಳಿಯಾರ್ ನಾಗ ಬಾರಿಸುವ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 3,000 ಘೋಷಣೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್, ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಾಯರ್ ರಮೇಶ್ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ 500 ಕೈ ಚಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಾವಣಗೆರೆ ನಡೆದಂತಹ ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಗಿಳಿಯಾರು ನಾಗ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆದ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 21 ಎಸೆತ 35ರ ಗುರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಪರ್ಕಳದ ನಿವಾಸಿ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಆಟ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಗ್ರಜ ಸಂದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದ ತಳ್ಳಿದ್ರು. 20 ಎಸೆತ 34ರ ಗುರಿ. 20 ball 34 runs. ಒಂದರಿಂದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. 1ರಿಂದ 2 ಉದ್ದರ ಪಂದ್ಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. 20ಕ್ಕೆ 34. ಈ ಬಾರಿಯ ಸತ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 19ಕ್ಕೆ 33. ಪುರುಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾರಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಂದ್ರನ ಕನಸು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ 32ರ ಗುರಿ. 18 balls 32 runs. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10 ಚುಕ್ಕೆ 8 ರನ್ ದಾಳಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಚಕತೆ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
18-32. ಡಿಸೆಂಬರ್ 23-24-25 ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29-30 ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ರವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಾಲ್ಕನ್ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರ ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಜನವರಿ 26-29 ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ, 3 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. 18-32. ಪುರುಷಿ ಬಾರಿಯ ಸದ್ಯ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲರ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಸಾಗರ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೇಳು 31 ಅಂಕದ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಡಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನವೀನ ರಾಕೇಶ್. ನವೀನ ನಾಶೇಖರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೀರೋ ಗಿಳಿಯಾರು ನಾಕ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಲಿಮಿಡಾವ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೊಟೆ ತಲವಾರಿ. ಹದಿನೈದು ಎಸೆತ 31ರ ಗುರಿ. ಇತರ ಬಿರುಸಿನ ಆಡಾಟ ಮಿಳಿಗಡ್ಡೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಶತಕ. ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ನವೀನ ಪಾದ ಬೇನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಸೆತ 25ರ ಗುರಿ. 14 ಬಾಲ್ 25 ರನ್ಸ್. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನವೀನ. ಒಂದೆಡೆ ನವೀನ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಾಗ, ಇಳಿಯಾರು ನಾಗ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವತ್ತ 4 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ
500ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಸೆತ 25ರ ಗುರಿ. ಪ್ರಗತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಮಾಲ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ರೇಣುಗೌಡರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಜ್ಞರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಕಳೆದ 3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ ಕಿನ್ಯ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸದಾ ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆ. ಕೀನ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೋಪ್ ಸ್ಲೋನಾ? ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಆಡುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮಂಪರ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ರಾಕರ್ಸ್ ನವೀನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವನ್ನ ನವೀನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 14ಕ್ಕೆ 25 14-25. ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ 25 15-25. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನವೀನ, ನಾಶಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತದ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ 14ಕ್ಕೆ 25.
14-25. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮದನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವೀನ್. 13 ಎಸೆತ, 19 ಗುರಿ. 13 ಬಾಲ್ 19 ರನ್ಸ್. ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕುತೂಹಲದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13ಕ್ಕೆ 19 ನವೀನ यानी 360. इतर मध्ये सध्या चेंडू ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ 13. 12 ಬಾಲ್ 13 ರನ್ಸ್. ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ 13. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 13. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ 4 ಲಕ್ಷದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಿನ 3 ಲಕ್ಷದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲೋ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕುಂದಾಪುರದ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 13. 12 ಬಾಲ್ 13 ರನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಗತಿ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುನಾಗ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11ಕ್ಕೆ 11. ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ ಕೀನ್ಯ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೂಡ, ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಗಾಗೆ ಎಸೆತ ಚೋಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 10 ಎಸೆತ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗಿಳಿಯಾರು ನಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಕೈದು. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಕೆಳಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಸಿ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು, ಅರಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. 9-5, 9 balls 5 runs. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಸ್ರು ಮತ್ತವರ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಫೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸತತ 2ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಹವಣಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. 2 ತಲೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭಾವನೆ. ಸತತವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ 2ನೇ ಕಿರೀಟ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9-5. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಸ್ರು ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿ. ಎಂಟಕ್ಕೆ 5. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ 5. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ. ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. 8ಕ್ಕೆ 5. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಉತ್ತಮರದೇ ಎಸೆತ ಕಾಟನ್ ಬಂದಾಗ ಅವಕಾಶ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಮ್ಯಾಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. 7ಕ್ಕೆ 4. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 7ಕ್ಕೆ 4. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿನ ಎಬಿಡಿ ರಖಸ್ ನವೀನ್. 7 balls 4 runs. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 6 ಎಸೆತ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 balls 2 runs. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಸನಿಹವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6ಕ್ಕೆ 2. ವಿಜಯದ ಸನಿಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಪಂದ್ಯ ಮೈದಾನ ಸುತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಮಂಪರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದೊಂದೇ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ 6-2 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಶ್ಗೆ ಜಯ ಖಚಿತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 2ನೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಫೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಣುಗೌಡರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈ ತಂಡದ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ. ಗಿಫ್ಟ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವಿಕೆಟ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ನವೀನ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ 2022ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ 20 ತಂಡಗಳ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಆಶ್ರಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ವಿಜೇತ ಹಾಗೂ ಪರಾಜಿತ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.